봄의 기운을 머리에 모으는 듯한 손길. 숨소리마저 바닥에 내려앉은 순간 정적을 가르며 단발마가 울려 퍼집니다. 한 마리 마리 갈기를 휘날리듯 뛰어오른 그의 앞에서 단호하게 부서지는 시멘트 벽돌. 기네스 북에까지 오른 그의 격파술에 사람들은 놀라움을 감추지 못합니다. 그의 이름은 이근태. 독일에 우뚝 선 한국인 태권도 사범입니다. Ich bin sprachlos. Das war total krass. Ich habe noch nie sowas gesehen. Es hat mich sogar geschmerzt dabei anzugucken. Sehr, sehr gut und super. Das war ja unglaublich. Sprachlos. Sprachlos. Also Sie kennen 눈앞에서 지켜보고서도 도무지 믿을 수 없는 사람들. 종이 상자처럼 부서져 내린 벽돌을 두드리며 확인해보지만 여전히 놀랍기만 합니다. Ja, passen Sie mal an, Hina. Ist kaputt? Ganz normal, ja? Normale Pop, ne? Ja. Heil geblieben. 얼핏 보아도 적지 않은 나이의 그가 이런 장면을 선보이는 이유는 무엇일까요? 머리에는 예를 들어서 한 3억 개 이상의 뭡니까요? 신경이 있다고 그래요. 단 하나만 잘못되더라도 이건 바보가 될 수도 있고 이제 그럴 수도 있거든요. 그러니까 신경을 무지 많이 쓰죠. 사실은 개인적으로 겁도 나고 그래요. 당연히 그러죠. 근데 그 정신력 아니면 못하죠. 이 사람을 보라 이거야. 한국에서 온 이 태권도 사범은 체구가 이렇게 작은데도 이렇게 어마어마한 힘이 나온다 이거지. 그게 바로 나는 한국 사람이다. 이게 바로 태권도다. 이게 바로 태권도 힘이다. 이 동양 무술의 힘이다. 두께 8cm, 무게 20kg의 시멘트 벽돌. 지금까지 그가 격파한 시멘트 벽돌을 쌓으면 서울 63 빌딩보다 높습니다. 하지만 그가 진짜 깨뜨린 것은 그보다 더 높은 유럽인들의 동양에 대한 편견이었는지도 모릅니다. 이 맨주먹 하나로 그는 유럽인들의 사부님이 됐습니다. 베를린, 하노버, 프랑크푸르트, 뮌헨, 함부르크. 독일 전역 70여 곳에 그의 이름을 딴 닥터리 스포츠 아카데미가 뿌리를 내린 것입니다. 독일 북부 도시 하노버. 박람회의 도시라는 별칭처럼 매년 국제 규모의 산업기술 전시회가 열리는 곳이면서 생태계 그대로의 자연을 보존하고 있어 도시 자체가 거대한 정원과도 같은 곳입니다. 그리고 이곳에 독일 최대의 스포츠 프랜차이즈인 닥터리 스포츠 아카데미의 본관이 있습니다. 하나, 둘! 하나, 셋! 검은색 도복을 입고 쿵푸 동작에 집중하는 수련생들. 닥터리 스포츠 아카데미는 태권도뿐 아니라 다양한 동양 무술을 한 곳에서 배울 수 있는 종합무술 수련원입니다. Ich habe mir auch ein paar andere Kampfkunstschulen angeschaut, Karate, Aikido. Bin ich hierher gekommen und habe eben gesehen, dass Taekwondo für mich der beste Sport ist und ich auch allgemein finde, dass man hier so die beste Kampfkunst lernt, weil die Akademie gibt es schon ziemlich lange hier, schon seit über 35 Jahren und ich bin jetzt auch schon 9 Jahre lang hier und ja, auch einfach das Umfeld, die Leute hier, die Meister, ich finde das einfach hier richtig gut und ich fühle mich hier auch wohl und ja, es hat mir auch persönlich sehr viel geholfen. Sportakademie Dr. Lee ist so, weil das die einzigste Schule hier in Hannover ist,
und das bietet nur Dr. Lee hier in Hannover. Es gibt also die meisten Vereine, die hier sind, sind alles deutsche Vereine. Und wir wollten richtig mit asiatischer Kultur, Tradition und wo alles dazugehört haben. 생활체육의 천국이라는 칭송답게 독일은 자녀들의 스포츠 활동에 대한 학부모들의 관심도 뜨겁습니다. 그중에서도 닥터리 스포츠 아카데미는 단연 인기인데요. 신체와 정신의 조화를 중요시하는 무술을 통해 육체적인 단련과 함께 동양의 정신과 예절을 배울 수 있기 때문이죠. 이근태는 이들에게 단순히 운동을 가르치는 코치가 아니라 무술을 통해 교육을 하는 정신적인 스승인 것입니다. 둘, 셋, 넷, 자, 하나, 둘, 아인, 예스퍼 빵빵. 무술은 남을 공격하고 이기기 위한 기술이라고 여겨왔던 독일인들이었는데요. 그러나 닥터리 스포츠 아카데미를 통해 자신의 인격을 수련하고 연마하는 한 도구로서 동양 무술을 새롭게 받아들이게 된 겁니다. 열심히 수련을 한 후 휴식도 있어야겠죠. 우리에겐 익숙한 풍경입니다. 한쪽 다리를 접고 남은 한 다리로만 버텨야 하는 이 닭싸움은 특히 아이들에게 인기가 좋습니다. 한국의 전통놀이가 머나먼 땅 독일에서 자연스럽게 전파되고 있는 것이죠. 때론 스승으로, 때론 친구처럼 그는 중요한 인물이 됐습니다. Dr. Lee ist für mich mein größtes Vorbild, weil er so viel Stärke ausstrahlt und so viel Gelassenheit und so viel Konzentration. Ich möchte auch gerne so viel von ihm lernen, dass ich irgendwann auch diese Kraft habe und auch diese Stärke und diese königliche Ausstrahlung. Wirklich, wenn man ihn sieht, er ist wirklich so konzentriert und wirklich wie ein Kaiser. Also von seiner Kraft und seiner Gesundheit, Wahnsinn. Ich möchte auch gerne mein Leben so leben und das ist mein großes Vorbild. Dr. Lee ist unser Großmeister, das ist jemand, der uns das alles beigebracht hat. Und wenn wir Dr. Lee sehen, dann sagen wir uns, wenn wir so alt sind wie er, dann möchten wir auch genauso gelenkig, genauso ruhig, so viel wissen wie er, so viel können wie er. 이렇게 이근태가 운영하는 닥터리 스포츠 아카데미는 독일 전역 70여 곳에 달합니다. 닥터리 스포츠 아카데미는 지관 어느 곳을 가든지 태극기와 한글 등 한국 문화를 전면에 내세우고 있습니다. 이근태를 통해 자연스럽게 한국 문화가 독일 곳곳에 스미듯 뿌리 내리게 되죠. 감히 생각을 못했죠. 그때는 도장해서 그냥 먹고 사는 거 그 생각만 했는데 내가 열심히 하다 보니까 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 10개, 20개, 30개 이렇게 늘어나니까 야 이게 노력한 만큼 이게 찾아오는구나. Großmeister Kointe Lee. 한국의 태권도를 보다 널리 알리기 위해서 그는 여러 차례 독일의 주요 방송 프로그램에도 출연했습니다. Sprechen muss. Ist es die Menge oder was müssen Sie da investieren? Bimstein, 30 Stück. Guinness-Lücke der Versuche. 30 übereinander. Natürlich konzentrieren und dieser Kopf und ein bisschen hart. 그가 보여준 것은 격파술. 이마로 수십 장의 시멘트 벽돌을 깨뜨리며 단번에 유럽인들의 시선을 사로잡았습니다. Und 25 Mal sowas, aber heute wirklich einmal knapp durchgegangen. Das ist wirklich, ich glaube, so viele Zuschauer und so viele Leute alles da. Davon alles geschafft. Dankeschön. 처음에 독일 오니까 한국이 어디에 붙어 있는 나라인지 모르기 때문에 당연히 태권도를 모르죠. 그냥 태권도를 하면은 독일말로 그냥 마스 그게 뭐냐 이거야. 그가 처음 발을 내딛었던 30여 년 전엔 한국 태권도의 불모지였던 독일.
그러나 청년 이근태에겐 무한한 가능성의 땅이자 혹독한 도전의 공간이었습니다. 운동이 저녁 한 10시에나 끝나요. 그러면은 제 신조가 차 뒤에는 항상 그 풀통하고 광고지가 붙어 있습니다. 그래서 신조가 반드시 한 군데가 됐든 두 군데가 됐든 붙이고 들어가기로. 그래서 끝나면 바로 광고 붙이고 집에 들어가면 한 12시 정도 되죠. 그러니까 물론 이제 집사람한테는 혼 많이 나죠, 처음에는. 가정을 가지고 산 사람이었었는데 가정에는 완전히 그 무관심하시고 운동에만 굉장히 열중하시고 운동하고 결혼한 사람 같이 행동을 했었었고 지금까지도 그렇게 해오고 있으니까. 독일의 동양 무술을 퍼뜨린 지 30여 년. 하지만 그와 독일의 인연이 운동에서 비롯된 것은 아니었습니다. 1960, 70년대 정부는 독일로 파견할 인력을 모집합니다. 탄광에서 일할 사람을 구하는데 대학에 다니거나 졸업한 인재들이 대거 지원을 했습니다. 파독 광부의 한 달 월급은 약 800마르크. 우리 돈으로 환산하면 10만 원 정도인데요. 당시 쌀 한 가마니 가격이 채 2,000원이 되지 않았으니 파독 광부는 가난을 벗어날 수 있는 좋은 기회였던 것입니다. 많은 숫자가 배고픔을 피하기 위해서 쌀밥 한 건 실컷 먹어보고 싶어서, 그리고 이제 독일이라는 나라 그때 당시는 굉장히 한국 사회에서 선호하는 뭐 책에도 소개가 되고 그러니까 많이 나간 걸로 봐야죠. 12월 20일 서부독일 단전지대로 가는 광부 253명의 결단식과 환송식이 있었습니다. 심한 경쟁을 물리치고 합격한 이들 젊은 광부들. 3년만 고생하면 집도 땅도 살 수 있다는 기대로 오른 비행기. 모집 인원보다 수십 배에 가까운 청년들이 지원을 해서 그 가운데 선택됐으니 기대감은 더 컸습니다. 이근태도 그런 젊은이 중 하나였죠. 처음에는 독일보다 파독보다 그 파독 광고라고 그러니까 그 거범이 생겼잖아요. 또 시골에서 논 팔고 소 팔아갖고 대학에 보냈는데 광고 생활을 한다고 그러니까 걱정이 태산 같죠. 광부가 된 데는 매형의 권유가 있었습니다. 근태야. 네. 일단 독일로 가보자. 광부요? 일단 독일에 가서 너의 그 끈기와 패기 열정이라면은 네 앞길을 개척할 수 있는 어떤 계기가 될 수도 있을 거야. 그래, 용기를 내서 열심히 하다 보면은 너의 어떤 그 전환점이 될 수도 있을 거야. 자. 원래는 중동 건설 붐을 따라 사우디로 가려 했던 그가 독일로 방향을 틀게 된 것은 운명 같은 일이었습니다. 원래 전공이 토목이에요. 그런데 마치 곡선수 그 태권도를 도장회를 다녔어요. 그런데 그 태권도 사범이 하는 말이 토목집보다는 태권도 쪽으로 한번 무엇을 했으면 싶다는 생각 얘기를 나한테 하더라고요. 그래서 마치 그때 파독 관계가 있어서 근태한테 그래서 권유를 했고, 광부로서 광부 인생으로 끝나는 것이 아니라 날개를 펴기 위해서 세계로 나가기 위해서 그걸 발판을 사서 광부로 가는 거지. 그것도 군대 생활 3년 하면서 아주 힘들게 했었잖아요. 고생해서 알잖아요. 또 광부도 군대 생활 한 번 더 한다고 생각하면 되잖아요. 3년간. 제2차 세계대전이 끝난 후 독일이 경제정책에 집중하면서 좋은 일자리가 많이 생겨나자 독일인들은 힘들고 거친 직업은 피하게 됐는데요. 대표적인 것이 바로 광부였죠. 이때 그 노동력을 채워준 이들이 한국인이었습니다. 인간 사회에서 가장 천한 직업이 광부라고 인류 사회에서 옛날이나 지금이나, 왜냐하면 광산에서 일어나는 것 자체가 전부 생명의 위협을 매 시간 매 초 생명의 위협을 가지고 살아남아도 진폐증이나 균폐증에 걸려서 나중에 죽게 되고. 클릭 아우프. 그 동료들 만나면은 클릭 아우프. 그게 인사예요. 행운을 빈다 그 뜻이에요. 오늘 사고 나지 말고 잘하라. 1970년대 전성기를 맞았던 독일의 탄광 산업도 이제는 역사의 뒤안길로 사라지고 있습니다. 지금은 대부분 박물관 속 기록으로만 남아있고 이곳은 거의 유일하게 남은 탄광인데요. 그가 추억에 잠겼습니다.
진짜 이게 내가 땀이 젖어서 그냥 막 줄줄 흘리죠. (1000m) 지하에서 지열과 싸워가며 석탄을 캐냈던 이들이 있어 라인강의 기적도 가능했습니다. 컨베이어 벨트에 채광한 석탄을 실어보내며 고국에 보낼 땀방울 배인 월급을 떠올렸던 파도 광부들. 오랜만에 입어보는 작업복 때문인지 닥터리도 잠시 그 시절로 돌아간 듯합니다. 검은 석탄 같은 눈물을 흘리며 하얀 도복을 입고 비상할 자신을 꿈꾸었던 이근택. 이 독일 사람들이 체구가 크고 또 코가 크잖아요. 우리가 자기가 했던 소리가 봐라 이거야. 내가 너희들 쉽게 말해서 콧대를 꺾어놓을 테니까 항상 그런 생각을 했죠. 그게 바로 이제 제가 갖고 있는 게 지금 내가 광부 기술이 아니라 내가 갖고 있는 것은 이렇게 숨겨진 무기는 바로 우리 한국의 태권도잖아요. 가스가 새어나오고 갱도가 무너져 내리는 막장에서 꿈을 놓지 않았던 것. 그것이야말로 인내와 극기의 태권도 정신 덕분이었는지도 모릅니다. 그 사람은 뭔가가 자기의 목적이 되어 있으면 또 그것을 꼭 완성시켜야 하는 사람이고 한다고 하는 신념이고 있는 사람이고 눈빛도 남다르고 정말 남자다운 그런 저거고 무술에 완전히 미쳐있는 사람 같았습니다. 술이 취하면은 가끔 독일 무술계에서는 최고로 활약을 한번 해보겠다 하는 그런 대화를 많이 했죠. 태권 청년 이근태는 그렇게 광부로 독일 땅에 발을 디뎌 무술인으로서의 새 삶을 시작합니다. 낮에는 석탄을 캐고 밤에는 수련을 하며 보냈던 3년간의 시간. 다양한 동양 무술을 섭렵해서 독일인들이 태권도에 이르는 길을 쉽게 만들기로 했습니다. 한국의 전통무예 태권도 구단. 절제와 화려함의 조화, 콩포 10단. 방어 기술이 특징인 복수론 구단. 한국 고유의 검술 해동검도 7단. 호신무예의 대명사 합기도 9단. 그리고 케이크타이 복싱 10단까지 도합 54단. 탄광에 들어간 지 6개월 만에 그는 첫 도장을 열었습니다. 영주권자 없으니까 그 자기 앞으로 가게를 낼 수가 없어요. 독일애한테 좀 친하게 지내는 애한테 그것도 내가 잘 모르니까 그 먼저 와 있던 그 선배 그 광부들 그 사람 친구를 시켜서 했거든요. 그러니까 이제 투자는 내가 하죠. 당연히 이제 내 도장이죠. 그래서 제가 이제 한국에 뭐 휴가를 한번 나왔는데 내 그 방문을 열쇠를 따고 그 뭡니까 계약서를 들고 집집마다 다니면서 내가 한국에 도망가 버렸다. 그러고는 뭐냐 가서 돈을 전부 다 받고 그런 거예요. 가서 보니까 애들이 하나도 안 나와요. 하루아침에 날아가 버린 꿈. 그는 그렇게 자신의 첫 번째 도장을 잃어버렸습니다. 동료 45명이 석탄을 캐며 모은 돈으로 세운 도장이었죠. 사람 환장하죠. 그때 뭐냐 아주 울었죠.
방법이 없죠. 뭐, 그때 당시는 완전히 와, 아틸라. 마치 은인이라도 만난 듯 반기는 두 사람. Cái gì so bright, ne? Cái gì so bright, ne? Ui, ja, ja, genau, neben genau wie du. Bisschen weit sehen, bisschen anders aus, ne? Aber ja, ja. Ui, alles kaputt, alles kaputt. 두 사람의 인연은 30년이 넘었습니다. 노년의 아틸라는 지금 요양병원에서 지내고 있는데요. 그는 말 그대로 이근태에겐 평생의 은인입니다. 두 번째 태권도 도장을 열 수 있도록 3만 마르크. 당시로서는 상당한 금액을 빌려준 사람이었기 때문이죠. 아틸라는 그때 아들과 함께 닥터리의 태권도장에서 수련을 하고 있었는데요. 그의 딱한 사정을 전해 듣고는 선뜻 도움의 손길을 내민 겁니다. 다시 한번 당시의 막막함과 고마움이 떠올랐는지 이근태의 감정이 북받쳐 오릅니다. 한국이라는 낯선 나라에서 온 태권 청년. 건강한 몸과 성실한 태도 말고는 아무것도 없던 젊은 날의 이근태에게 아틸라는 어떻게 거액을 빌려줄 수 있었던 걸까요? Manchmal leben immer, was macht man und dann fragt man nicht, warum, wieso. Nein, das ist dann in diesem Moment, dieser lieber Gott, weiß nicht, Ihnen hat mir mein Herz gesagt, dass Sie helfen und dann habe ich gemacht, sonst nichts. 아틸라의 도움으로 다시 일어선 이근태는 태권도를 비롯한 동양 무술을 본격적으로 알리기 시작합니다. 그리고 이내 독일인들 사이에 입소문을 타고 널리 퍼지게 됐습니다. 제일 깜짝 놀란 것은 슈퍼트 아카데미 다니면서 완전히 그냥 180도도 아니고 360도로 바뀌었다 그러더라고요, 저한테. 그래서 뭐가 그렇게 바뀌었냐 했더니 옛날에는 집에 오면은 항상 그냥 투정만 부리고 이렇게 시키는 일도 안 했는데 지금은 저가 알아서 저 스스로 저가 저 방청소도 하고 자기가 가르칠 수 없는 그런 교육, 그러니까 학교에서도 뭐 안 배운 그런 교육을 슈퍼트 아카데미 덕터 리한테서 배웠다고. 오늘도 동양 무술을 배우기 위해 독일 전역에서 많은 이들이 닥터리 스포츠 아카데미를 찾습니다. 지역마다 있는 닥터리 스포츠 아카데미는 이근태의 제자들이 맡아 운영하고 있는데요. 여기 그중 특별한 한 제자가 있습니다. 그가 운영하는 아카데미에도 닥터리의 제자가 되고 싶은 수련생들이 줄을 잇죠. 앞차기 하나, 둘, 한국어로 힘찬 구령을 외치는 그의 이름은 마이코. Weil ich ganz stolz auf meinen Großmeister bin und den auch wie mein Vater anerkenne, also sogar mehr als meinen richtigen Vater, den habe ich ja nie kennengelernt. Und durch das Training hat er mich unheimlich stark gemacht, ne, hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Und ich verehre den natürlich sehr, unseren Großmeister, und ich habe unheimlich viel von denen gelernt. Und ja, in meinem Herzen ist er mein Papa, ne, mein Vater. Ne. 이근태를 자신의 아버지라고 부르는 독일인 마이코. 그는 존경심의 표현으로 자신의 성까지 아예 스승을 따라 이로 바꿨습니다. 제자가 스승을 따라 자신의 성까지 바꾸는 것은 흔한 일이 아니죠. 독일에서는 더욱 이례적인 일이라고 하는데요. 하지만 마이코의 가족들은 오히려 성을 쓸 수 있게 허락해준 닥터리에게 감사하고 있습니다. Großmeister Dr. Lee habe ich kennengelernt. Ich habe viele verschiedene Meister kennengelernt, aber ein koreanischer Meister ist in mein Herz. Also ist so tief in mir, ne, dass ich manchmal denke, dass ich selber Koreaner bin. Ne. Also ich versuche die ganzen Sachen von Großmeister Dr. Lee so weiterzugeben, Respekt, Ehrgefühl, alles, was er uns gelernt hat, an der ersten Stunde schon beizubringen, dass der Mensch das Wichtigste ist und dann erst die Kampfkunst kommt, und ich gebe das so weiter, wie mir Großmeister Dr. Lee das gezeigt hat, von klein auf.
Ich war begeistert, dass Dr. Lee den in die Familie aufgenommen hat. Und den Namen zu tragen, das ist schon eine große Ehre, ne? 수많은 제자들의 아버지가 되기 위해 한 가정의 아버지에 머물 수 없었던 닥터리 이근태. 그저 잘하는 재능이었던 태권도가 더 잘하고 싶은 꿈이 됐고 이제는 더욱 잘해야 되는 책임이 됐습니다. 오늘도 그의 사무실 불은 밤늦은 시간까지 쉽게 꺼지지 못합니다. 하노버시에 위치한 IGS 린덴 체육관. 2년에 한 번씩 이 체육관은 전 독일과 유럽 등지에서 찾은 무술인들의 성지로 탈바꿈합니다. 이근태가 창설한 독일 국제무술 선수권 대회가 열리기 때문이죠. 1998년부터 열리고 있는 이 행사는 어느덧 28회째를 맞아 무술인들의 전통 있는 축제가 됐는데요. 유럽 각지에서 태권도와 합기도, 해동검도, 홍토, 킥타이 복싱 등 각종 동양 무술을 수련하는 선수들이 참가해 기량을 겨루게 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 이들이 경기장에 들어설 때마다 허리를 굽혀 인사하는 것은 다름 아닌 태극기. 대회에 참여하는 선수들은 누구나 태극기에 예의를 표함으로써 스승의 나라 한국에 대한 존경을 나타냅니다. 예의와 존중은 태권도의 중요한 정신이죠. 다른 사람들과의 대결을 통해서 상호 존중의 자세를 배우고 그로 인해서 인격을 성숙시키는 한국 무술 정신이 이 대회의 기본이라고 할 수 있습니다. 그리고 이 과정을 통해 얻는 성취감도 중요한 요소죠. The Korean way is totally respected in Germany, yeah? But how do you make the Germans understand the way of Korea or the Korean martial art? This is a very difficult skill to bring. Dr. Lee can do this, and he does this through the word of mouth. He does it through what he says. Before he starts the competition, he says to them, listen, I want you to be happy. I want you to be happy to do this competition today. Show this that you're happy, because they have trained for so long, and now they're here. This is the respect that anybody that goes to his clubs totally understand. They get it immediately. 태권도를 비롯한 동양 무술을 통해서 내면을 수양하고 삶의 행복을 찾을 수 있다는 닥터리의 꾸준한 설득에 서서히 젖어든 독일인들. 이곳에서 그의 인기는 웬만한 유명 스타를 능가합니다. Das ist der Autogramm von Dr. Lee. Traum ist, dass Osan irgendwann mal so wird wie Dr. Meister Lee. Er ist unser Vorbild und wir lieben ihn. Wenn ich ihn immer sehe, dann bin ich ganz aufgeregt. Ja. Dann, weil ich sehe ihn nie, nicht oft. Ja. Nur bei den Meisterschaften. Und ich finde es einfach toll. 지하 막장에서 석탄을 캐던 그가 수많은 유럽인들의 존경을 받는 사부로 다시 태어났다는 증거가 오늘 이 자리에 있습니다. 이들은 다시 전 유럽에 한국의 정신을 전파하는 이근태의 씨앗이 될 것입니다. 머나먼 독일 땅에서 그의 걸음은 지금껏 그래왔던 것처럼 동양 무술에 대한 교본이 되고 한국 문화에 대한 길잡이가 될 것입니다. 그리고 스스로 기꺼이 짊어진 그 책임은 그를 멈추지 않는 무술인이 되도록 이끌 것입니다. Wenn Dr. Lee trainiert, man muss unter seine Training also mitmachen, ja? Das ist so faszinierend, dass man so vor Faszination die Luft einem wegbleibt. 40 Essen Richtung Mönchengladbach zwischen Kreuz Düsseldorf
실제로 닥터리에게 영향을 받아서 삶이 바뀐 사람이 여기 있습니다. 잉그리드는 닥터리의 오랜 제자 중 한 사람인데요. 그녀는 이근태의 수업을 직접 듣기 위해 10여 년 동안 매일같이 하루 170km를 왕복하는 수고를 마다하지 않았습니다. 달려가지 않고는 참을 수 없게 만들었던 것은 과연 무엇이었을까요? Mein ersten Trainerseminar bei Dr. Lee, da war ich noch ganz Anfängerin, ganz klein, noch ganz grün hinter den Ohren. Da hat er mir beigebracht, den Menschen zu helfen und nicht sich rumzuprügeln, was man früher so von den Eltern zu hören bekommt. Kampfsport ist was zu prügeln. Und Dr. Lee brachte einem bei, erst helfen, ja? Höflichkeit, höflich zum anderen sein, bisschen ja, Gerechtigkeit, nicht immer, das ist mein Recht, das ist erstmal hören, was der andere sagt. 잉그리드의 직업은 간호사입니다. 아픈 사람을 치료하고 돕는 일을 평생의 직업으로 선택한 그녀였지만 이근태를 만나기 전까지 마음 한구석엔 늘 채워지지 않는 갈증이 있었습니다. 그런 그녀가 닥터리를 만나고 무술을 통해 사람에 대한 예의를 배우고 난 뒤 그녀의 삶은 완전히 달라졌습니다. 아픈 사람에게 필요한 가장 소중한 치료. 그것은 생명의 존중과 따뜻한 배려라고 하는 것을 배운 것이죠. 잉그리드는 자신의 집에 도장을 열고 태권도를 가르치기 시작했습니다. 이근태를 통해 배웠던 존중과 배려의 정신을 실천하고 더 널리 알리기 위해서였습니다. 그동안 외면받고 상처받았던 사람들은 그녀의 닥터리 아카데미에서 자신감을 되찾았습니다. 장애와 흉터를 지닌 사람도 똑같이 존중받고 배려받는 수련을 통해서 그런 예의가 극기와 일상생활로 이어질 수 있도록 디딤돌을 놓아주는 역할. 그것이 이근태의 제자 잉그리드가 선택한 변화였습니다. 동양 무술을 통해 유명해지고 대중적인 영향력을 갖게 되자 이근태 씨는 사회적인 문제에도 무술을 통해 참여할 방법을 찾아 나섰습니다. Aber ich glaube, dass insgesamt diese Form von Kampfsport für einige Jugendliche gut war, auch insgesamt für deren persönliches Leben. Wie umfänglich das für Deutschland ist, das vermag ich nicht zu sagen. Hier in Hannover hat es für einige Jugendliche etwas genützt. Ich habe selbst vor 13 Jahren als Lehrer gearbeitet mit schwierigen Kindern an Förderschulen und Sonderschulen und habe auch wenn ich die Möglichkeit hatte, Fachleute in die Schule geholt, die Kampfsport machten. Und das hat sicherlich geholfen für schwierige Kinder und Jugendliche. 닥터리는 하노버시에서 무술인으로뿐만 아니라 자선가로도 유명합니다. 광부로 독일 땅을 밟아 어느덧 동양 무술의 상징이 된 그로서는 개인의 성공을 넘어 그 열매를 사회에 환원해야 한다는 책임감이 무겁게 자리 잡고 있습니다. 그래서 범죄 예방과 청소년 교육 프로그램에도 무술을 접목시키는 활동을 펼치고 있는 것이죠. 아이들에게 태권도를 가르치는 일은 무술을 쉽게 대중화하고 또 이들의 삶을 빠르게 변화시킬 수 있는 한 방법입니다. Was ist das für eine Zeit? Melanie? Ich habe einen Brief geschrieben. Ein Brief ist geschrieben worden. 올해 12살이 된 벤자민은 태권도를 배우기 전엔 매사에 소극적인 소년이었습니다. 이런 모습은 스스로 생각하기에도 놀라운 변화지요.
Also es hilft mir sehr. Damit werde ich auch höflicher, mutiger und stärker und damit lerne ich auch sehr viel für das Leben. Vorher, bevor ich Taekwondo gemacht habe, hatte ich eher gesagt kein Interesse dafür. Aber seitdem ich Taekwondo mache, kriege ich immer mehr und mehr Interesse. 태권도 덕분에 벤자민은 동양의 나라 한국을 알게 됐습니다. 이제 교내에서도 한국 알림이로 통하는 벤자민. 벤자민을 통해 그의 친구들 역시 코레아, 한국 그리고 한국의 태권도를 만나게 된 것이죠. Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart. So sieht aus. Ich bin froh, dass ich und meine Familie haben wir kennengelernt, überhaupt Dr. Lee. Mit so einer großartige Person, einfach zusammenzuleben, Freunde zu sein, die Kinder zu trainieren mit ihnen. Das ist einfach große Freude für uns und das ist für uns einfach großes Glück, dass wir überhaupt ihn kennengelernt. 이근태를 만나기 전까지 유럽인들에겐 영화 속 호기심 어린 소재, 싸움의 기술로만 여겨졌던 동양 무술. 그러나 닥터리를 통해 무술의 정신 세계를 만나게 된 유럽인들은 그의 본향 대한민국을 더욱 궁금해하고 무술에 담긴 한국적인 가치를 존중하게 됐습니다. 이근태가 뿌린 또 하나의 한류, 그것은 존중과 조화의 마음을 담아내는 한국의 무술 정신인 것입니다. 독일의 이근태 씨 같은 경우에는 한국의 전통 무술을 통해서 그 나라에 있는 사람들과 직접 교감하면서 한국의 정신을 지금 전파하고 있는 그런 민간 대사의 역할을 한다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 그분을 통해서 현지에 있는 제자들이 생겨나고 그 제자들이 또 제자를 생산해내고 그러면서 한국적인 어떤 가치와 정신들을 또 나누게 되는 경제적 가치로는 환산할 수 없는 그런 의미를 가지고 있다고 보여집니다. 진짜 우리가 뭐 민간 외교 뭐 많은 얘기를 하지만 수십 년 전에 아무 연고도 없는데 거기에서 이 한국의 정신 이런 것을 알게 모르게 전수를 한 거거든요. 그렇기 때문에 이분은 거기에서 신체적인 이근태 사범뿐만 아니라 정신적으로 그 사람들한테 그 지주가 되는 거죠. (2013년) 여름 고국을 떠난 지 36년 만에 이근태가 다시 한국 땅을 밟았습니다. 떠날 땐 혈혈 단신이었지만 이번엔 제자들과 함께였습니다. 이번 방문은 강원도에서 열리는 국제무술올림픽에 참가하기 위해서인데요. 제자들은 스승의 고국에 왔다는 반가움이 더 큰가 봅니다. Weil es für uns, die viele koreanische Kampfkünste betreiben und eben als Schüler von unserem Großmeister Dr. Lee, der eben Koreaner ist und Taekwondo, Hapkido, Taekwondo uns beigebracht hat, es ist für uns große Ehre, dass gerade Korea auf die Idee gekommen ist, Olympics zu organisieren. Das ist also die erste Veranstaltung und das ist ja was Großartiges, was sehr Schönes. 자신이 길러낸 푸른 눈의 제자들을 데리고 고국 땅을 다시 밟을 수 있으리란 것을 청년 이근태는 과연 상상할 수 있었을까요? 제자들은 스승의 나라를 어떻게 느끼게 될까요? 전 세계 무예인들의 대제전 제1회 국제 올림픽. 세계 60여 개국에서 참가한 선수단 가운데 닥터리도 당당히 모습을 드러냈습니다. 태권도와 가라테, 우쇼, 단수도와 해동 검도 등 5개 종목에서 통합 경연을 펼치게 될 이 대회에 그는 독일 선수단 대표로 참석했습니다. 그 역시 국제무술 대회를 개최하고 있는 터라 대회 구석구석을 살펴보는 시선이 날카롭습니다. 자기가 맡은 분야에서 최고가 된다라고 생각하거든요.
그래서 저는 무술하는 사람으로서 처음에는 물론 태권도를 시작했지만 다음에 또 합기도 해동검도 그래서 우리 한국 무술을 정말로 또 열심히 하다 보니까 오히려 외국 사람들이 또 독일 사람들이 우리 한국을 존경하게 되고 또 한국을 가고 싶어 하고. 스승의 나라에서 열린 무술 대회에 참가한 것만으로도 평생 잊지 못할 경험이 될 그의 제자들. 이들은 다시 한국 문화의 전파자가 될 것입니다. 그분은 독일의 무도인으로서 산 증인이라고 볼 수 있습니다. 무도를 통해서 우리의 그 문화를 독일 사람들한테 저거를 해주시는 그러한 입장에서 산 무도인이라고 말씀을 드릴 수 있겠네요. 외국에서 정말 그냥 땀이 아니라 피땀을 흘렸다고 봐야죠. 그런 분들은 한마디로 말하면 민간 외교관으로서 할 일을 했다고 생각하고 지금도 그런 분들은 한마디로 말하면 국보급이라고 봐야 되죠. 인간 문화재. 그가 전파한 한국의 무술은 이제 본국에서도 하나의 교과서가 됐습니다. 닥터리 제자의 품새를 하나도 놓치지 않으려는 듯 유심히 보는 사범들. 푸른 눈의 외국인을 통해서 생생하게 살아 움직이는 동양의 무술은 보는 이들의 가슴을 뜨겁게 타오르게 합니다. 1번 23.2, 2번 22.4, 3번 22.7, 4번 22.6, 1번 3번 진출입니다. 제자의 선전에 누구보다 기뻐하는 이근태. 그의 제자들은 이번 올림픽에서 발군의 실력을 보이며 여러 개의 메달을 목에 걸었습니다. 스승의 나라에서 거둔 성과는 이제 이들이 독일에 돌아가 한국을 자랑하고 한국의 무술을 널리 알리는 데에 커다란 원동력이 될 것입니다. Neue Erfahrung gewonnen und damit wollen wir zurück nach Hause kommen und mit den Erfahrungen die koreanische Kampfkünste in Deutschland weiter zu verbreiten. Taekwondo, Hapkido, Hedongkumdo, wunderschöne Kampfkünste aus Korea und die wollen wir weiter in Deutschland jetzt weiterbringen, weil wir hier so viel erlebt haben, so viel gesehen haben. Die koreanischen Kampfkünste mit Freude kennengelernt durch unseren Großmeister Dr. Lee und er hat uns alles beigebracht und von der Pike auf haben wir das gelernt und freuen uns sehr, dass wir hier bei den Olympics teilnehmen durften und haben viele neue Leute kennengelernt und wollen das auch mit in unsere Schulen mitnehmen und einfach den Geist der Kampfkunst weiter verbreiten. 선수들의 본대회를 마치고 고수들의 시범 경연이 펼쳐질 시간. 맥주병을 깨는 이근태 사범과 지켜보는 선수들 사이에 긴장감이 감돕니다. 그는 다시 무엇을 보여주려 하는 것일까요? 이근태에게는 상징이 되다시피 한 격파시구. 그의 나이 64세. 그러나 무술로 한국을 알리고 한국의 무술로 인해 더욱 자랑스러운 한국인임을 주장하는 그는 여전히 두려움 없는 28살의 청년입니다. 지금까지 해왔던 그대로 앞으로도 계속 전전할 겁니다. 죽을 때까지 이 도복 안 벗을 겁니다. 굳은 의지로 다시 한번 도복의 끈을 바짝 조여매는 이근태 사범. 맨주먹으로 미지의 세계를 평정한 세계인의 사부 이근태. 당신은 또 다른 한류입니다.